بی بی جی باہر زرخام لالا آئے ہیں۔ آج خان رئیس کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے، پر ان دونوں بہنوں نے پلٹ کر یوسفزئی حویلی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں ملنا ان سے، مہرباں نے صاف جواب دیا تھا۔ مہرالنساء نے بی کی آنکھوں اور بھاری ہوتے پپڑوں سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تھا۔ کیا نصیب پائے تھے جنہوں نے جو باپ کے قاتلوں سے جڑ بیٹھی تھی، اور دوسری طرف رغدہ تو بالکل جیسے کونے پکڑے گمسم ہو گئی تھی۔ البتہ مہرباں کسی سائے کی طرح مہرالنساء کے ساتھ تھی۔ وہ جی زرخام لالا کہہ رہے ہیں انہیں خان بی بی مہرالنساء سے ملنا ہے۔ اب کی ملازمہ نئے پیغام کے ساتھ آئی تھی۔ کہہ دیا نا یہاں کوئی ان سے ملنا نہیں چاہتا، وہی کیا سوچ کر یہاں آیا ہے ہم اپنے باپ کے قاتلوں کو ماتھے کا تعویذ بنا لیں گے۔ مہرباں کا جذباتی انداز دیکھ کر مہرالنساء نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھیج دو اسے، مورے آپ، خان رئیس کو اس کے ظلم کی سزا ملی ہے، اور ویسے بھی شاعر یوسفزئی نے سر عام اس کا قتل اعتراف کیا ہے، تو اس میں زرخام کا کیا قصور؟ مہرباں نے اس عورت کی ظرف کو دیکھا اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ جب کچھ ہی دیر میں زرخام اور اہل ایک ساتھ کمرے میں آئے تھے۔ مہرالنساء کی جانب سے اہل کی تربیت جن خطوط پر کی گئی تھی، یقیناً وہ ایک مجرم کے پیچھے سب کو خطاوار نہیں سمجھتا تھا۔ تبھی زرخام کے ہمراہ آیا تھا۔ یہ سب جو ہوا ہے اماں، مجھے بہت دکھ ہے، یقیناً معاف کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور ہم انسان تمام فیصلے ہاتھ میں لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ ادب سے ان کے گھٹنے چھوتے بولا تھا۔ مہرالنساء نے بغور سے دیکھا، جانے کیسے شکست کا شکار تھا وہ، جو اس کے لب و لہجے سے ہی نہیں جھکے کندھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ دنیا احتساب کی کھیتی ہے، خان رئیس نے جو بویا وہی کاٹا ہے، تم بے فکر رہو زرخام خان، اب کے خون بہا کی کوئی رسم وجود میں نہیں آئے گی۔ شاعر یوسفزئی نے اپنے باپ کا قصاص لے لیا ہے، اسے کہنا میری بیٹی کو غلامی کی ان زنجیروں سے آزاد کر دے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا ہے۔ جانے کتنے بڑے دل کی مالک عورت تھی، شاید جتنا وہ اپنی اولاد کے لیے ترسی تھی، کسی اور کو اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ زرخام نے ایک نظر ماں کے کندھے سے لگے اہل کو دیکھا تھا۔ مورے ٹھیک کہہ رہی ہیں لالا، بابا جان نے جو کچھ آپ کے اور مہروبا جی کے ساتھ کیا، شاید یہ اسی کا مکافات عمل تھا۔ جوانی کی دہلیز عبور کرتا اہل خان رئیس کا پرتو تھا، پر اس میں وہ حکمیت نہیں تھی جو خان رئیس کی ذات کا خاصہ تھا۔ اور میرے لیے کیا حکم رہے گا آپ کا؟ زرخام نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ مہرالنساء جانتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی خاطر جان دے کو تیار رہتا ہے، جانے کیوں مہرباں اتنے پیار کرنے والے شوہر کی قدر نہیں کر پائی تھی۔ زرخان اب کی زندگی زوجیہ کا فیصلہ مہرباں خود کرے گی۔ ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ میری رغدہ باپ کے غلط فیصلے اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھی ہے، مجھے اس کی آزادی ہر حال میں چاہیے۔ مہرالنساء نے اس کے نصیب کا فیصلہ مہرباں کے سر رکھ دیا تو اس کا چہرہ مزید بجھ گیا تھا۔ مہرالنساء نے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گی، تم بھی کوشش کر کے دیکھو۔ گویا اسے مہرباں سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا اس کے کمرے کی طرف چلایا تھا جو کبھی ان دونوں کے استعمال میں رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر آیا تو اسے بیڈ پہ لیٹی اضطرابی انداز میں مسلسل ایک پاؤں چلاتی نظر آئی تھی، ایک بازو کو آنکھوں پہ رکھے، شاید وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پر چونکی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر وہ شخص ٹھہرا تھا جس کا ساتھ بچپن سے ہی تھا، وہی ازل کی دشمنی اور بدگمانی کی چادر میں لپٹی اپنی جگہ سے اٹھی اس کے پاس آئی تھی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ہاں اب کیا بچا ہے، کس کی جان لینی ہے تم نے؟ وہ اس کے گریبان تھامے چلائی تھی جب زرخام نے ٹھنڈی سانس بھرتے انجانے میں اپنے قریب آئی مہرباں کے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کا حصار دیا تھا۔ کتنے دن جیتے وہ آخر؟ ہاں بولو کتنے دن، کتنے سال؟ انہیں ان کی گناہ کا بوجھ ویسے ہی دن بدن کھا رہا تھا تو ان کی جان کیوں لی تم لوگوں نے؟ وہ مسلسل اس کے سینے پہ مکے برساتے رو رہی تھی جبکہ وہ لب بھیجے اس کے سارے ستم سہ رہا تھا۔ تم لوگوں کا اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے تم لوگوں کو۔ زرخام خان نے خاموشی سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھا اور پھر اسے سینے میں بھیجی اپنی انگلیاں اس کے سر پر پھیرنے لگا تھا۔ بس کر دیں مہرو جی، یہ خود خواستہ بدگمانی اور نفرت کی دیوار توڑ کیوں نہیں دیتی آپ؟ میں حلفاً کہتا ہوں شاعر یوسفزئی کی اس عمل کی خبر حویلی میں کسی کو نہیں تھی۔ پہلے کی بہ نسبت زرخام کا انداز بہت نرمی لیے ہوا تھا۔ ایسے کیسے نہیں پتا؟ ہاں تم لوگ برابر کے شریک تھے اس جرم میں، میں لاکھ اپنے باپ سے بدگمان نہ رہا صحیح، لیکن مہرباں ایک بار پھر اس کے دستے گریبان ہوئی تھی۔
लेकिन लड़ाई का हिस्सा जैसे कम पड़ गया था। इसी के सीने पर सर रखते रोती थी। दरखाम ने भी चुप साधे इसके दिल का गुबार हल्का करने दिया। जब इसे अंदाज़ा पड़ा कि इसकी सांस बहुत मदम चल रही है, इतने दिन की फ्रस्ट्रेशन के बाद वो शदीद रिएक्शन देते हवास भी छोड़ चुकी थी। ज़ख़ाम को महसूस हुआ था जैसे इसके सीने से कोई अंगार लिपटा हुआ है। शायद इसे टेम्परेचर का कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। ज़ख़ाम इसे बाहों में भरे बिस्तर पर लाया था और एक भूसा इसकी धकती पेशानी पर दिया। काइज़ क्यों ज़ालिम हैं आप महरू जी, अपने साथ-साथ मुझ नाचीज़ पर सितम ढाए जा रही हैं। पर इतना याद रखें, ज़रख़ाम खान मर सकता है, मार सकता है, पर आपसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो ज़रा से झुकते इसके लबों को छूते बाहर आया था। मैंने को इसकी हजानी कैफियत में मुब्तला रहते हुए बेहोश होने का पता दिया और ख़ुद डॉक्टर लेने चला गया था। डॉक्टर ने भी इसकी बेहोशी को स्ट्रेस और ज़हनी दबाव का नाम देते कुछ ज़रूरी हिदायत के साथ इसके आराम का ख़्याल रखने को कहा था। मैं जानता हूँ मेरा यहाँ रहना किसी तौर पर मुनासिब नहीं माँ जी, लेकिन मैं महरू को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनके पास रह जाऊँ। दरख़ाम ने महरूनिसा से इसके पास रहने की इजाज़त चाही तो इसके वही एक माँ जी के कहने पर ही वो हार जाती थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं बच्चे, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निगाह में है, लेकिन बस इतना याद रखना, इसके आगे की ज़िंदगी का कोई फ़ैसला मैं इस पर मुसल्लत नहीं करूँगी। महरूनिसा जो इसे समझाना चाहती थी वो खूब समझ रहा था, तभी तो इन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता था। इस रात वो उसके पास था, तमाम शब इसकी नाज़ बरादियाँ उठाते कितनी बार कमज़ोर पड़ा था, पर इसमें सब्र की फ़ितरत पाई जाती थी। वो महमा को अपने पहलू में लिटाया, खुद भी कुछ देर आराम करना चाहता था जब नींद में ही वो इसके बेहद करीब चली आई थी। बुखार की हिद्दत से तपते इसके सुनहरे गाल अरब के सहराओं की तरह लग रहे थे। ज़रख़ाम को अपने को बेख्तियार इन किनारों में बहती खामोश गहरी नीली झीलों की मानंद आंखें देखने की चाहत हुई थी, जिनको इन नाजुक पलकों ने थाम रखा था। वो आंखें जो जब झलकती और झपकती तो ऐसा लगता इन झीलों का मंजर और हसीन कर देती थी। ज़रख़ाम बेखुद सा इसे देख के तके जा रहा था, जिसकी रेशमी स्याह जुल्फ़ें तह बेतह जैसे इसके हुस्न की हिफाजत कर रही थी। इन सहराओं इसके रुखसारों के करीब बहते दो दरिया यानी इसे ज़रख़ाम खान के अंदर शिद्दत का प्यास उबार रहे थे। ज़रख़ाम खान जज़्बात की शिद्दत से इस पर झुकते इन नमकीन होठों का ज़ायक़ा महसूस करते मसरूर हुआ था। तब बेतवज्जी का शिकार निगाहों खिड़की से झाँकते चाँद से टकराए तो ज़रख़ाम नफ़ी में सर हिलाए इस पर मज़ीद झुका था। महरू जी, आपकी मौजूदगी में कौन काफ़िर होगा जो अपनी नज़र को आसमान के सफ़र की तरफ भेजेगा? कौन भला चाँद देखने की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा? ऐसा लगता है ये नज़र का सफ़र सरासर घाटे का सफ़र रहेगा। जब चाँद ही मेरा है तो मेरी जान आपको देखने के बाद खुदा की बनाई हूरों के मुतालिक मेरा ईमान अब डगमगाने लगा है। काश इन लम्हों में वो बेदार होती तो इन पुरशौक़ नज़रों की चाहत पर यकलख्त ईमान ले आती। वो कभी इस शख्स को ठुकरा ना पाती जो आरज़ू इस मुसलसल दरीजा जाना का ही राही था। इसकी तमाम मंजिलें महरमा के नाम पर आकर ठहरी थी। वो चाहता तो किसी कमज़ोर पल का शिकार होते इसके वजूद तस्ख़ीर कर लेता, लेकिन वो इसके वजूद की सल्तनत पर हकमियत परस्ती का शिकार होने से बच रहा था। वो नींद में कचमचाई थी जब इसकी सियाह दराज़ ज़ुल्फ़ों ने इसके चेहरे का हिजाब रखा था। ज़रख़ाम ने मुँह बसोड़ते एक बार फिर इसका रोशन चेहरा अपने सामने किया था। ओहो जान से जाने से तुम और कितने कदम ढाने के इरादे रखती हैं आप। आखिर ये हमारा खुदा भी कमाल करता है कि इतने हसीन चेहरे बनाकर हम नाजुक दिल वालों के साथ हसीन शरारतें करता है। जाने कैसे वो निढाल सी महरमा को मश्क सितम बनाते इसकी गर्दन पर पड़ते बल पर अपने होंठ गाड़ गया। महरमा के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नमूदार हुए तो खुद को लर्ज़िश करते पीछे हटा और उसका सर अपने बाजू पर रखते एक बाजू अपने सीने पर फैलाए वो इन इस्तेहाक जताते लम्हों से जान छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। रग़दा नींद तारीकी में खिड़की से झाँकते चाँद को यकसुई से देखी जा रही थी। आज इसकी तबीयत कुछ बेचैनी का शिकार थी। जब वो अहल के साथ करीबी क्लिनिक चली गई पर वहाँ जाकर जो इंकशाफ़ हुआ वो उसे पूरे वजूद से हिला गया था। वो माँ बनने वाली थी पर इसके बाप की शनाख्त क्या थी? शायर यूसुफ़ज़ई सिंघराम औरंगज़ेब और सबसे बढ़कर वो एक कातिल और वो भी अपने बाप के कातिल के बच्चे को कैसे इस दुनिया में लाने का सबब बन जाती। इसने महरूनिसा और महरू से ये बात छुपा ली थी पर अपने अंदर लगी जलन पर काबू पाना नामुमकिन था। तभी एक साया सा इसके कमरे की खिड़की के पास आ रुका था।
रख्ता का दिल उछल कर हलक में आया था। मुसलसल एक घुटन और हब्स में खुद को महसूस करते इसे रूम विंडो का शीशा सरका दिया ताकि बाहर से ठंडी हवा आ सके। कौन है वहाँ? वो बेहद घुटी घुटी आवाज़ में पूछती अपने बेड से खड़े होते विंडो के पास आई थी, पर अगले लम्हे जान हलक में अटकी थी जब वो खिड़की फलांगते हुए अंदर आया था। सीधे चोर इससे पहले कि रख्ता की आवाज़ कमरे की हदूद से बाहर निकलती, वो इसके मुंह पर हाथ रखकर अपने चेहरे पर लिपटा कपड़ा हटा गया। रख्ता की आंखें हैरत से खुली थी, फिर जल्दी इस हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी। वो खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी थी। बात सुनो तो मेरी रख्ता, प्लीज़ यार। वो इससे बात करने की कोशिश में था जबकि वो बार बार इसका हाथ झटक रही थी। रख्ता अब के वो दबे दबे अंदाज में धाड़तों से सहम सी गई थी, जबकि इसकी आंखें आंसू से तर थी जहाँ नफरत की आमेज़ शामिल थी। जयराम ने इसके लबों से हाथ हटा लिया था। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम प्लीज रख्ता, तुम धोखेबाज इंसान, झूठे। रख्ता वो इससे बातों की तकरार में थी जब इसकी कोशिश में था कि रख्ता इसकी बात सुन ले। ओके, तुम्हें बोलना है ना तो बोलो, पर इसके बाद तुम मुझे सुकून से सुनोगी। सिंघराम ने इसे अपनी कैद से आज़ाद किया था जब उसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे की जानिब धकेल गई थी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे सामने भी आओ? हाँ, झूठे दागाबाज फरेबी इंसान। तुमने तो वादा किया था ना, कसम खाई थी कि मेरे पापा को कुछ नहीं करोगे। फिर 2 दिन तुम अपनी बात नहीं रख सके। सिंघराम इससे इसी किस्म के रद्द-ए-अमल की उम्मीद रखता था। वो सर झटकते इसकी सुनने लगा था। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, तुम मेरे सामने आए भी क्यों? रख्ता ने जब आखिरी बार इसके धक्का दिया तो वो इसे अपने दोनों बाजुओं से थाम गया था। मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, वो गुस्से में झिंझलाया हुआ था। झूठ झूठ मत बोलो सिंघराम, तुमने शारेस बन के पूरे कबीले में जाकर इस बात को तस्लीम किया है कि तुमने। मैंने नहीं, शारेस यूसुफ ने तुम्हारे बाप को मारा है। सिंघराम को लग रहा था अगर वो मजीद इसे अपनी बात करने को वक्त लेता तो वो ऐसे इसकी टेम्पर लूज करती रहती। सच में रख्ता फॉरगेट्स, यकीन करो मेरी बात का। वो इसे एकदम चुप होते कि देखकर मल्तिजाना अंदाज में बोला था। हूँ, हाँ हाँ, वाह, एक नई कहानी, एक नया झूठ। क्या खुदा, एक शख्स इतने झूठ कैसे बोल सकता है आखिर? रख्ता एक हाथ कमर पर रखते दूसरे हाथ से तकरीबन अपने बाल नोचते इसलिए हंसी तो सिंघराम ने बेबसी से इसे देखा था। अगर मैं ये कहूँ शायरी जिंदा है और मैंने इसके मरने का झूठ बोला था तो क्या तुम यकीन कर लोगी? सिंघराम ने शर्मिंदा अंदाज अपनाया था। रख्ता नफ़ी में सर हिलाते मस्जिद इससे फासला बना गई थी। और कितनी झूठ बोलोगे तुम सिंघराम, औरंगज़ेब, कितने आखिर कितने? अब के वो हसीनिया अंदाज में चिल्लाई तो सिंघराम इसके करीब चिल्ला आया था। एक आखिरी सच सुन लो रख्ता, वो इसे यकीन दिलाने को इसके पास चला आया था। कभी नहीं, अब तुम पर कभी एतबार नहीं आ सकता, एक नंबर झूठे इंसान हो तुम। रख्ता ने इसे दूर धकेला तो वो गहरी सांस भर के रह गया था। ओके जाने मन, अब मुझे तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं है। सिंघराम ने नामहसूस अंदाज में इसके करीब हुआ था। रख्ता इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी, तभी वो हाथ में पकड़ी कोई चीज़ इसके सामने लाया था जब एक नागवार महक की इसके नथों से टकराई थी। सिंघराम ने इसे बाजू में भरते इसकी आखिरी मसम्मत देखी और फिर इसे शानों पर अटकाए दबे कदमों वहाँ से निकल गया था। सॉरी जानम, तुम्हें यकीन दिलाने में मैं अपनी मज़ीद ज़िंदगी सर्फ नहीं कर सकता। वो बेहोश पड़ी रख्ता को गाड़ी में लिटाते बोला और ड्राइविंग सीट पर संभालते इन जालिम वादियों से निकलते खुली फिजाओं के लिए सफ़र बांधा था। मेहरमा की जब आँख खुली तो वो खुद को एक मजबूत एहसार में पाया था। एक जानी पहचानी महक महसूस करते वो अपनी नतावजुद को हरकत देते इसे दूर करना चाहती थी, जबकि एक ही रात में जैसे इसकी तमाम एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। मेहरमा को बाजू में भरे सिंघराम की आंख भी इसके यूं सुनाने पर खुल गई थी। अधखुली आंखों से इसे देखा जिसका चेहरा जद गुलाब की मानंद हो रहा था। इसने उंगलियों के पोर से इसके रुखसार छुए जो अभी भी बुखार की हिद्दत में दहक रहे थे। वो बाहों का हिसार तोड़ते उठ बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़रख़ाम खान? वो ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी पर बुखार की हिद्दत से मग़लूब हुई थी। क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? बला बला बुला बुला मेहरू जी, कभी इस चीज़ से हट कर भी कुछ बोल लिया करें। खैर मेरी बीवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं यहाँ हूँ। दरख़ाम ने इसके गुस्से को किसी खाते में न लाते कहा था और फिर हाथ इसकी पेशानी पर रखा। बुखार तो अभी भी है मेरी जी, जाने इस शहर के डॉक्टर कैसे अनपढ़ है, मेरी तरह जिन्हें बेहतर इलाज ही नहीं आता। आप ऐसा कह रहे फ्रेश हो जाए, मैं आहिल से कहकर। तुम जाओ यहाँ से ज़रख़ाम खान, किस कदर ढीठ इंसान हो तुम आखिर। कोई तुमसे इतनी नफ़रत और बेज़ारी का इज़हार करो और तुम पर असर ही नहीं है। मेहरबान ने इसके प्लेनेंस की धज्जियाँ उड़ाते ज़रख़ाम को सुनाई और एक लम्हे को वो लब भींच गया पर दूसरे ही पल खुद को नॉर्मल किया था।
شاید کوئی اور ہوتا تو یقیناً اب تک زرخام خان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاتا، پر یہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی جی ہے۔ آپ بولے تو بیوی جی، جس کے سامنے ان کے غلام کو کسی خاص مذمت کی ضرورت نہیں۔ زرخام کا اس قدر ٹھنڈا انداز مہرماں کے لیے حیران کن تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بیڈ سے اتر گیا تھا۔ آخر کیوں آئے ہو تم یہاں؟ دیکھو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے کسی لمحے کمزور کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میں بتا دوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے ہیئر بینڈ کو اٹھائے ان پہ اپنی کھلی ابشاروں کو مقید کرنا چاہتی تھی جب اظہر خان نے اس کا ہاتھ تھامے وہ ہیئر بینڈ اپنی قید میں لیا تھا۔ جانتی ہیں مہرو جی، رات مجھ پر آپ سے متعلق ایک نیا در کھلا ہے۔ آپ بھی جھیل سیف الملوک کی طرح بہت خوبصورت ہو۔ جتنی بار آپ کو دیکھا جائے اتنی بار دیکھنے کا تجسس بڑھتا ہے۔ ایک بار جو چھو لے وہ خود کو کہاں سنبھال پائے گا اپنے آپ کو؟ اور ان آنکھوں کی یہ چمک اگر غور سے دیکھی جائے تو دیکھنے والا پوری زندگی ان آنکھوں میں کھویا رہے گا۔ آپ اس ذخیرے کی طرح ہو جو خوشیوں کو بانٹتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے آپ کے لیے اتنے لفظ لکھوں کہ آپ کو میں اپنا دیوانہ بنا دوں، جیسے میں ان کھلی زلفوں کی لڑوں کا دیوانہ ہوں۔ کاش کہ میں اچھا سا لکھاری ہوتا تو آپ کے لیے ضرور خوبصورت سی شاعری لکھتا، جسے پڑھ کر یقیناً آپ بھی میری اس قدر شوقین ہو جاتی جس قدر میں ہوں آپ کے لیے۔ زرخام کا وہ عمل ایک پل تو مہرباں کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ تمام رات اس کے قریب رہا تھا، کہیں ایک انجان احساس میں دبتے مہرباں نے خود کو سمیٹا تھا، جبکہ وہ جیسے اس کی سوچوں تک رسائی کرتا تھا۔ کتنا غلط سوچتے ہیں نا آپ مہرو جی، زرخام خان اپنی زبان کا پاس رکھنا خوب جانتا ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر ایک مقدس بات پار نہیں کروں گا میں کبھی، ہاں لیکن یہ بات بھولنے کی نہیں کہ آپ بیوی ہیں میری، کچھ جزارتوں پر اپنا اختیار نہیں ہے میرا۔ زرخام نے اس کے چہرے کی زردی کو سرخی میں بدلتے دیکھا تو اپنی ذات کو اس کے اوپر بادل سا کیا تھا۔ مہرماں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، پر دوسری لمحہ لڑکھڑائی تھی، پر زرخام نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے امبرین بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو زرخام اور اس کے دل پر اٹھتی وحشتوں کے درمیان حائل ہو کر اسے سکون فراہم کر رہی تھی۔ مہرو جی، یقین مانے آپ کی یہ حسین زلفیں قتل کرتی ہیں ان سایوں کی جو وحشت کی چار دیواری سے نکل کر میری طرف امڑتے ہیں۔ صرف آپ کے ہونے کا احساس میری حالتوں کا تریاک ہے، جہاں بھی رہو جیسے بھی رہو آپ کے میرے ہونے کا احساس میرے سنگ چلتا ہے۔ زرخام خان کی گرفت سے نکلنے کو اس کی مرقوتی انگلیوں کی سرسراہٹ زرخام خان کے وجود سے جیسے اس کے فراق کے سارے درد چن کر اسے پرسکون کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے زرخام خان، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آخر کو اس نے مذمت ترک کر دی تھی۔ بس اتنا سا حوصلہ میری جان، ایسا لگ رہا ہے زرخام خان سے آپ کی نفرت آپ کو بہت کمزور کر رہی ہے، تو ایسا کریں بازی پلٹ دیں، محبت کر لیں مجھ سے، یقین مانے بہت بھلا ہو جائے گا اس ناچیز کا بھی اور ان کا بھی جو آپ کی ضد پر بیٹھے ہیں۔ زرخام خان نے ظالمانہ انداز میں اس کے بکھرے حلیے سے اپنی آنکھوں کو سینکتے ہوئے کہا تھا۔ اگر وہ اس کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود بھی اس کی محبت کا دم بھرتا تھا تو اس پر ذرا بھی پشیمان نہیں تھا، کیونکہ اس کا محبوب تھا اتنا حسین کہ اسے چاہنے کو، اسے سراہنے کو کئی زندگیاں کم پڑ جاتی۔ شاید کون بیٹھے ہیں میری ضد پر؟ مہربان نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ہمارے بچے مہرو جی، پر کیا کریں، ان کی ممی بہت ظالم ہے۔ وہ ذرا سا اس پر جھکتے رازدار انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سمجھتے شرم سے لال پڑتے رخ موڑ گئی تھی۔ میں حائل کو بھیجتا ہوں، تب تک تیار ہو جائیں آپ۔ زرخام اپنی بات کو کر ایک دم لاپرواہ بن گیا تھا۔ مہربان نے عزتی انسان پر ایک شکایتی نگاہ ڈالی تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہاں سے جانے کو نکل گیا، پر دروازے پر پہنچ کر کچھ یاد آیا جسے تبھی وہ پلٹ کر آیا، اس کے ہونٹوں پر تسلط جمائے اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں کر گیا تھا۔ مہرباں اس کے اچانک وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، جو اسے مضبوطی سے تھامے قطرہ قطرہ ان لبوں کی چاشنی خود میں اتارتے جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا تھا، جبکہ وہ نڈھال سی بستر پر ڈھا سی گئی تھی۔ زرخام کی محبت قطرہ قطرہ زہر بن کے اس کی رگوں میں اتر رہی تھی، اور وہ جیسے خوب واقف تھا ان تمام در ہٹکنڈوں سے، تبھی سے نرمی سے زیر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سختی کا انجام محض بدگمانی بڑھانا تھا۔ سنگرام اسے لے کر لاہور آیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر رافعہ کا میکہ آباد تھا۔ کتنی مشکل تو اسے اپنی پہچان کراتے آئی تھی، اس سے زیادہ مشکل اسے رختہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کراتے آئی تھی۔ تقریباً 24 گھنٹوں کی مسلسل بے ہوشی کے بعد وہ ہوش میں آئی تو خود کو ایک اجنبی ماحول میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اپنے پاس ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی۔ سنگرام لالا لائے ہیں آپ کو یہاں، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بیوی ہیں اور بہت جلد آپ لوگ لندن واپس چلے جائیں گے۔
तकरीबन महरमा की उम्र की लड़की जो माथे पर कई बल दिए इसे बता रही थी, सिंगराम कहाँ है वो। रक्ता को जैसे इस रात की वारदात याद आई तभी गुस्से में पूछा था, हम यहाँ हैं जानम। अनम बेटा अपनी भाभी के लिए ब्रेकफास्ट लाओ तो लाओ। सिंगराम की हशाश बचा आवाज़ पर उसकी जाने मुतवज्जो हुई, जो प्यार लुटाती नज़रों से इसे देख रहा था। रगदा का दिल कर रहा था इस अजनबी लड़की का लिहाज किए बिना इसे खरी खरी सुना दे, पर खामोशी से लब भींचे बैठी थी। इसलिए इस लड़की जैसे सिंगराम ने अनम कहा था, इसके जाते सिंगराम इसके पास चला आया। कैसी हो जानम, तकलीफ़ के लिए मुआज़रत, पर तुम मेरी बात समझ नहीं रही थी इसलिए ये कदम उठाना पड़ा, मजबूरी थी जानम। सिंगराम को ऐसे लग रहा था इन वादियों से निकलकर जैसे कोई अनदेखा बोझ इसके कंधों से सरक गया था। हो तुम्हारी मजबूरी है कि तो क्या कहने, मेरे बाबा को मारना भी तुम्हारी मजबूरी थी ना। लगता हद दर्जा तल्ख हो रही थी। ओ मेरी बदगुमान बीवी, सच में मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा है। उसके सामने आ बैठा था जब रख्ता सर झुकाए आंसू साफ करने की कोशिश में थी। मेरे बाप को मारने के बाद अब मेरी माँ को भी मारने का इरादा कर आए हो ना। मुझे यूँ उठाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत ताकतवर हो, जो चाहे करो। रख्ता का ये सशक्त अंदाज संग्राम के चेहरे पर उदासी फैला गया था। तभी इसने हाथ बढ़ाया, इसके आंसू पलकों से चुनने चाहे थे। लगता आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर मुझे डर था कहीं तुम अपनी जज्बातियत में किसी के सामने कुछ बोल ना दो, इसलिए कहानी में कुछ झोल डाला। संग्राम ने कोई इतराफ़ी जुर्म किया था, रगदा नासमझी से इसे देख रही थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लो। वो उसका हाथ थाम गया जब रक्ता ने इसका हाथ झटक दिया। तभी डोर नॉक हुआ और अब कोई आंटी एक सजी सजाई ट्रे उठाए इसके पास आई थी। कैसी हो बेटा, सिंगराम बताता कि तबीयत खराबी की वजह से तुम रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। इन खातून के कहने पर रक्ता ने एक शिकायती निगाह सिंगराम पर डाली। जाने और कितने और कैसे झूठ बोले थे इसने यहाँ। सिंगराम ने इसे मुल्तजाना निगाहों से देखते हुए खामोश रहने का इशारा किया था। जी बेहतर हूँ अब। वो बदवक्त मुस्कुरा पाई थी, जबकि वो काफ़ी मिलनसार खातून थी जो इससे चंद एक दर्द की बातें करने के बाद चली गई थी। मुझे मम्मा से बात करनी है, रख्ता की नई फरमाइश पर सर खुजाने लगा था। सॉरी जानब, अभी कुछ दिन नहीं, अगवा करके लाया हूँ अपनी बीवी को। यकीनन इस जुर्म में तो आपकी वालदा मोहतरमा ने कुछ मुझ पर कई दफ़ात लगानी होनी है। सिंगराम ने इंतहाई लाइट अंदाज में बात को टाला था। रगदा की तबीयत को देखते सिंगराम की बुमानी ने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था। वो उन्हें इसकी प्रेगनेंसी के मुताबिक आगाह करते इसका खुसूसी ख्याल रखने को कह रही थी। ऐसे में जब वो शदीद स्ट्रेस का शिकार थी, कोई नुकसान भी हो सकता था। सिंगराम ने सुना तो दौड़ा हुआ इसके पास चला आया था। क्या तुम ये सब पहले से जानती थी? वो न रूठे अंदाज में कह रहा था। हाँ जानती थी, पर इसलिए खामोश थी कि इस बच्चे को क्या बताऊंगी कि तुम दुनिया के ऐसे अनोखे बच्चे हो जिसके दो बाप हैं। अब मैं क्या जानूँ ये बच्चा शारिस यूसुफजई का या सिंगराम औरंगज़ई का। रगदा के अंदाज में तेजी थी। शट अप रगदा, कुछ भी बकवास की जा रही हो तुम। सिंगराम ने इसे कलाई से थामे हल्का सा झटका देते अपने सामने करते हुए कहा था, क्यों सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना तुम में? रगदा की पूर्णम आंखें देखकर पल में ढीला पड़ा था। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूँ रख्ता, पर तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती कि तुम मेरी मतलब की वो हद बन चुकी हो जिसके आगे मुझे सब कुछ बेमायनी लगने लगा है। वो उसका हाथ थामे प्यार लुटाती निगाहों से इसे देखे जा रहा था। झूठ झूठ बोलते हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता इस तरह बार बार टच ना करते तुम मुझे। वो इसे झटकने लगी थी जब सिमरान ने इसकी कलाई से हुआ सफ़र इसके वजूद को कैद करने में लगा था। संग्राम को एक बार फिर इसे अपने इतने करीब देखकर वो मोहब्बत की इतनी तपिश महसूस करती, कुछ गैर आरामदेह हालत का शिकार हुई थी। उसकी गुलाब की पनखुड़ी से होठ कँपाने लगे थे और गाल सुर्ख पड़ते संग्राम को अपनी अगली बात भुला गए थे। रद्दा, हाँ मैं जानता हूँ मैंने झूठ बोला। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मगर मन यारम की आजमाइश मुझे इस मुकाम तक लाई है जहाँ मैं अपनी जानम से दूर भी होता चला गया। एक दिन जब शारिस और मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, शारिस ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी। इसका बच जाना सिर्फ एक मुआवजा ही था, मगर खाई में मौजूद झाड़ियाँ इसे बुरी तरीके से घायल कर चुकी थी। जब एक चरहावा इसे मुर्दा समझकर गांव के लोगों को बुला लाया था। कई फीट की बुलंदियों से गिरे शारिस के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जो सही सलामत हो, पर इसकी सांसों की सरगम ने इन लोगों को इस पर तरस खाने पर मजबूर कर दिया था। सिंगराम के खुश होने पर वो बेचैन हुई थी, तो क्या शारिस यूसुफ सही जिंदा था? वो मज़ीद जानने को बेचैन थी। पहाड़ों के वो लोग बड़े शहर की सलोते से अक्सर अनजान जंगली बूटियों से इसकी देखभाल करते रहे।
अगले 6 महीने में इसे अपने पाँव पे खड़ा करने में कामयाब हो गए थे। जिस रोज़ मुझे शारिस की कॉल आई, वो पशेमान था कि वो मेरी माँ की हिफाजत ना कर सका, और तब इसने मुझसे कुर्बानी मांगी, मुझे नई शनाख्त देकर इसके घर लौट जाने को कहा था। वह क्या कहानी बनी है ना, बिल्कुल किसी इंडियन सीरियल की तरह दूसरे जन्म की। रग़दा की बेएतबारी पर सिंघराम ने एक शिकायती निगाह इस पर डाली। शारिस यूसुफ़ज़ई इस वक्त हवेली में मौजूद है, तुम चाहो तो जाकर इससे मिल सकती हो। सिंघराम की अगली बात पर हैरान हुई थी और फिर जैसे दिमाग में धमाका सा हुआ था। इस फन जब शारिस कुछ ज़ख्मी हालत में हवेली वापस आया था और फिर इसी रात सुफियान का इसी तरफ हाथ बढ़ाना, सिंघराम का इस रूम में आना, रग़दा इस वजह क्यों नहीं जान पाई थी ज़ख्मी संग्राम इस कदर पुरसुकून कैसे था। संग्राम जैसे इसके चेहरे पर रक्स तहरीर पड़ रहा था, तो इस दिन हवेली में ज़ख्मी शारिस वो बेयकीनी का शिकार थी जब सिंघराम ने इसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया था। हाँ, हम दोनों में ये तय पाया था कि जैसे ही शारिस और मेरा इंतकाम पूरा होगा, हम दोनों अपने असल की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन मैं हार गई। रग़दा बनफशिन का मेरी जानिब बार बार बढ़ता हाथ, हत्ता कि एक बार फातिमा आंटी ने इस रवैये की मुझसे शिकायत तक कर डाली, तो मैं ख़ुद को मज़ीद इस जुर्म का हिस्सेदार नहीं बना सका। अगरचे वो निकाह सरासर धोखे पर मबनी था, जिसकी शरई और कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शहर जाकर वकील से तलाक़नामा बनवाकर शारिस के हाथ थमा दिया। इस रात वहाँ हवेली में आकर मैं तुम्हें सारी हकीकत बता देना चाहता था, जब इस बदसार शख्स का तुम्हारी जानिब बड़ा हाथ देकर मैं खुद पे काबू नहीं रख सका था। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकर ऑफ करने के बाद सुफियान यूसुफ़ज़ई के अपाहिज हाथ झाड़ियों में मिले थे। सिंघराम की आंखों में एक गैज़ व ग़ज़ब उतरा था। हो तो क्या खूब बेवकूफ़ बनाया तुम लोगों ने सबको। सोचो ज़रा, अगर हवेली में किसी को इस बात की भनक पड़ जाए तो। रग़दा ने वार्न करती हुई निगाहों से इसे देखा था। तो तुम बेवा हो जाओगी। सिंघराम ने मुतज़्ज़िम अंदाज में कहते कि हवा के दोष में रक़्स करती इसकी लटों को छेड़ा था। डोंट, वो इसका हाथ झटक गई। रग़दा, सिंघराम ने खफ़ी से इसे देखते इसके जानिब हाथ बढ़ाया था। तुमने मेरे बाप के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश रची और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं सिंघराम। औरंगज़ेब, जितना तमाशा तुमने बनाना था बना लिया, जो खेल तुमने खेलना था खेल चुके, अब और नहीं। वो ख़ुद को इससे आज़ाद कराती खड़ी हो गई थी। रग़दा, मैं चाहता हूँ तुम्हें धोखे में रख सकता था। सिंघराम ने मुठ्ठियाँ बेचे दबे दबे अंदाज में एहतजाज किया था। वो तो तुम पहले दिन से ही कर रहे हो सिंघराम सही, इसमें नया क्या है तुम्हारा? क्या यकीन एक नई कहानी बना लाए हो? वो तंज़िया अंदाज में बोलती वहाँ से हट गई थी, जबकि सिंघराम ने सर थाम लिया था। जितना रायता फैला था इसे समेटना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा था, और रग़दा की बढ़ती हुई बदगुमानी इसकी जान ले रही थी जब इसका सैल बज उठा। नंबर देकर वो लब भींच गया था। अगली सुबह एक नया तूफ़ान बरपा हुआ था। जब महरुनिसा को पता चला तो वो फिर से परेशानी में घिरी थी। न जाने मेरा रब मुझसे कौन-सी आज़माइश चाह रहा है। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? बुखार से निचड़ के ज़र्द बनी महरमा इन्हें सँभालते-सँभालते निढाल हो रही थी, जबकि आहिल और ज़रख़ाम यूसुफ़ज़ई हवेली में ही गए थे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है ज़रख़ाम, शारिस की ऐसी हालत नहीं कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा सके। वो कैसे रग़दा को उठा सकता है? और बिलफ़र्ज़ ऐसा भी है तो बीवी है इसकी। मुख्तार यूसुफ़ज़ई को ज़रख़ाम ख़ान का यूसुफ़ज़ई की बेटी की ख़ातिर इनके सामने ठहरना पसंद नहीं आया था। अगर वो ख़ान रईस का कत्ल कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है बाबा। ज़रख़ाम को जैसे आखिरी हद का यकीन था, वो वही रग़दा को और अग़वा कर कर लाया है। तुम भी जानते हो ये बेवकूफ़ी इसके बंदों ने की है। मुख्तार यूसुफ़ज़ई ने एक नज़र इसके पहलू में ठहरे आहिल को देखा और दबी-दबी आवाज़ में कहा था, तो ये काम भी अपने बंदों से करवा सकता है वो। ज़रख़ाम बज़िद था। ज़रख़ाम, तुम दूसरों की खातिर बाप के सामने आ ठहरे हो। महराब खातून कब से बाप बेटे की तकरार सुन रही थी। आहिल, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। ज़रख़ाम ने आहिल के शाने पर हाथ रखा तो वो मायूस सा बाहर निकल गया था। दूसरे नहीं है वो, मैंने ख़ान बीबी को माँ माँ बोला है। तुम रग़दा को अपनी बहन, और फिर महरू जी भी तो इस वजह से इतनी परेशान है। ये भला कहाँ का असूल है बाबा? पहले इनका बाप मारो, फिर इनकी लड़की उठा लो। बात अगर जरगे तक गई है तो मसला हो जाएगा। बात को समझें आप। जरगा अग़वा की दीद इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त मांगेगा तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा शारिस? ज़रख़ाम की बात सुनकर वो चौंक उठे थे। क्या मतलब हुआ इस बात का? मुख्तार यूसुफ़ज़ई ने इसे नासमझी से देखा था। अगर ख़ान रईस की बीवी अपनी बेटी के हर्जाने में शामिल को मांग ले, फिर क्या क़यामत गुज़रेगी यूसुफ़ज़ई कबीले पर? ज़रख़ाम ने मुस्तक़बिल की अलमनाक तस्वीर खींची तो मुख्तार यूसुफ़ज़ई ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और शारिस को फ़ौरन बुलाया था। दादी, ये लोग पागल हो चुके हैं। मैंने इन लड़की को नहीं उठाया है। ख़ान रईस की जगह जगह दुश्मनियाँ हैं, कोई भी इसकी बेटी उठाकर ले जा सकता है। शारिस का नज़रें चुराना इन्हें उलझा रहा था।
دیکھو شارث لالا، میں ماں جی اور مہرو جی کو زبان دے کر آیا ہوں، ان کی بیٹی کو زندہ سلامت گھر پہنچانے کا ذمہ لایا ہوں۔ شارث لالا، تمہیں تو وہ لڑکی خون بہا میں چاہیے تھی، اب جب حساب برابر کر چکے ہو تم اور کوئی دعویٰ بھی نہیں لایا تو تم پر تو اب اس کو اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ درخام اس کے روبرو ہوا تھا۔ کچھ بھی تم مطلب کچھ بھی فضول کی بکواس کر رہے ہو درخام خان، میں بھلا کیوں اس لڑکی کو اغوا کروں گا؟ شارث نے اب کے مکمل اعتماد سے جواب دیا تو درخام کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ تم نے نہیں تو پھر کس نے؟ کہیں سفیان زئی نہیں؟ اس کی تو اپنی حالت خراب ہے۔ درخام نے اپنی سوچ کی خود میں نفی کی، پھر مایوس سا لوٹ گیا، جبکہ شارث نے فوراً سنگرام سے رابطہ کیا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ سب اس کے اغوا کا الزام میرے سر لگا رہے ہیں۔ اس کے لب و لہجے کی جھنجھلاہٹ پر سنگرام خوب محفوظ ہوا تھا۔ آہا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ سنگرام کا قہقہہ اسے مزید سیخ پا کر گیا تھا۔ اسے یہاں واپس چھوڑ کے جاؤ سنگرام، اس کے تحکم بھرے انداز پر شارث نے ہنگارہ بھرا تھا۔ نہیں میری دوست، اب نہیں، تمہاری دوستی کے بھرم کی بڑی مہنگی قیمت ادا کر چکا ہوں میں۔ وہ مہرباں نوشی گیلانی نے کیا خوب کہا تھا نا، کس قدر دل نشیں لگتا ہے بے پردہ تجھے دکھی کرنا۔ سوری دوست، ایسا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، پر اس دل لگی کی کا سودا کچھ تم بھی چکھو۔ سنگرام نے اس کی بے بسی کا لطف لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ شارث کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اگر اس کے بدلے کی بھاری قیمت سنگرام نے چکائی ہے تو ایسا لگتا تھا اس سے دگنی قیمت اس کے سر آنے والی تھی۔ جب اس رسم و ریت کو ختم کرنے کی بات کرنے والی مہرونسا کا زد چھلکا اور وہ خود جرگے کے پاس بیٹی کی خاطر جا پہنچی تھی۔ ایسا لگتا تھا خان رئیس کے جانے کے بعد درخام نے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ کچھ عجیب نہ تھا کہ مہرونسا کو ماں کہنے کی سوغات میں وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہی بن چکا تھا، پر کہیں نہ کہیں وہ جس کی خاطر اس گھر کا باسی بن رہا تھا، ایسا لگتا تھا وہ اول روز کی طرح آج بھی اس سے انجان تھی۔ کن چکروں میں ہو تم درخام خان؟ ایک بھائی نے تو خان رئیس کی عزت کو تار تار کر دیا، اب تم یہاں کیا لینے آتے ہو آخر؟ وہ مہرونسا سے کل کے ہونے والے جرگے سے متعلق کھل کر بات کرنے کے بعد باہر جا رہا تھا، جب مہر ماں اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ آج بھی سوال وہی پرانا تھا، مگر الفاظ کا ہیر پھیر تھا۔ میں آپ کی نگاہوں میں مسکراہٹ بننے آیا ہوں مہرو جی، آپ ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہیں، ایسے جیسے وادیوں میں مقدس وجود، جیسے سریلے گیت، جیسے مجنوں محبت اور جیسے ناگزیر سانسیں۔ میری آغوش آپ کا حق اور میرا دل آپ کی پناہ رہے گا، اور میں صرف آپ کے نام جب تک ہوں تب تک ایسے ناگزیر سوال نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ ہوا میں کھلی سرد خنکی سے اسے بچانے کو درخام نے اپنی شال اس کے گرد لپٹاتے اس کے سبھی چہرے پر نظر جمائے کہا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے بے چین سی اپنی توجہ کا مرکز لان میں لگی بوگن ولیا پر جما گئی تھی، جسے تم نظم لکھنے کے لیے پختہ تخیل کا ہونا ضروری ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، خواب دیکھنے کے لیے رات کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی زندگی جینے کے لیے عشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مہرو جی، اور عشق کرنے کے لیے آپ کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ ایسی بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں گی تو آپ کی طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی درخام نے اس کے سرخ و سفید رخساروں کو اپنی انگلیوں کی پوٹ سے چھوا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو درخام خان؟ کیا ملے گا تمہیں؟ انفیکٹ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے یہ سب کرنے سے تمہارے گناہوں کا ٹوکرا دھل جائے گا تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو تم۔ مہرماں نے اس کی انگلیوں پر اپنے رخساروں سے ہٹانے کو ہاتھ بڑھایا تھا، جب درخام کے چہرے پر بے بس مسکراہٹ آ رکی تھی۔ وہ ذرا سا مہرماں کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ جانتی ہیں مہرو جی، اگر مجھے یہ معلوم پڑ جائے کہ کس لمحے میں نے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے میں آپ کے نام ایک طویل خط لکھوں گا، اور اس خط کی طوالت کا اندازہ آپ کیا اس ایک جملے سے لگا پائیں گی کہ مجھے آپ کی انا کھا گئی۔ اپنی بے بس مسکراہٹ کو اپنے لبوں پہ بھیجے ہوئے اسے رخسار سے اپنی انگلیاں ہٹاتے ان پر اپنے پرحدت لب رکھتے ہوئے گویا مہرماں کو سانس روکنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ یوں ہی بت بنی ٹھہری تھی جب وہ پیچھے ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی جی۔ درخام نے آج اسے نئے نام سے پکارا تھا۔ مہرماں کے کندھوں سے اس کی پہنائی شال سے رکھ رہی تھی جب وہ گھر کی حدود پار کر گیا تھا۔ کچھ لوگ شاید محبت کا انتظار اس کی تلاش کرتے ہیں، مگر وہ حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ درخام خان کی تلاش تھی۔ مہرماں اچکا زائی